Hello students, welcome to our YouTube channel. நாம இன்னைக்கு 12th Zoology Unit 12 Environmental Issues அந்த லெசன்ல இருக்கிற book back exercise பார்க்கலாம். First question. Right to clean water is a fundamental right under the Indian Constitution, Article 12, Article 21, Article 31, Article 41. அதாவது right to clean water. கிளீன் வாட்டருக்கான உரிமை இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எந்த ஆர்டிகல்ல இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன்சர் ஆர்டிகல் 21. Second question. The thickness of stratospheric ozone layer is measured in or on Dobson unit. அதாவது நாம எப்படி லென்த் அளக்கிறதுக்கு சென்டிமீட்டர் மீட்டர் யூனிட்ஸா யூஸ் பண்றோமோ அதே போல திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பெரிக் ஓசோன் லேயரை மெஷர் பண்ண இருக்கிற யூனிட் கேட்டிருக்காங்க. அது வந்து டாப்சன் யூனிட். Third question. As per 2017 statistics, the highest per capita emitter of carbon dioxide in the world is, அதாவது 2017 ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின் பிரகாரம் உலகத்திலேயே எங்க நிறைய கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா. Fourth question. The use of microorganism metabolism to remove pollutants such as oil spills in the water bodies is known as, அதாவது நீர் நிலையங்கள்ல இருக்கிற எண்ணெய் கசிவுகளை மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட மெட்டபாலிசம் மூலயமா ரிமூவ் பண்ற ப்ராசஸ் பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. பயோரெமிடியேஷன். பயோரெமிடியேஷன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலயமா பொல்யூட்டன்ஸ், அதாவது மாசுபடுத்தும்ல ஒரு ஃபேக்டர், அதைய டீக்ரேட் பண்றதுதான் இந்த பயோரெமிடியேஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஹியூமன் வெல்ஃபேர், மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் லெசன்ல டீடைல்டா இதை பத்தி படிப்போம். சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Fifth question. Which among the following always decreases in a food chain across tropic levels? Tropic levelோட food chainல எது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும்னு கேட்டிருக்காங்க. எனர்ஜி. எனர்ஜி தான் ட்ராபிக் லெவலோட ஃபுட் செயின்ல டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே போகும். Sixth question. In the e-waste generated by mobile phones, which among the following metal is most abundant? அதாவது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட், இ-வேஸ்ட், மொபைல் போன்ல இருந்து வர்ற இ-வேஸ்ட்ல எது அதிகமா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. காப்பர். Seventh question. Dash is an ideal disinfectant for wastewater. இது வந்து ஒரு ஐடியல் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட், இன்ஃபெக்ஷன் ஓட ஆப்போசிட், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க. யூவி ரேஸ், அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ். Eighth question. Smoke is derived from, option A smoke, option B fog, option C both A and B, option D only A. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய கொஸ்டின். Smoke plus fog is equal to smoke. So option C both A and B. Ninth question. Excess of fluoride in drinking water causes fluorosis. Fluoride, fluorosis ஐடென்டிக்கலா இருக்கு, ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 10th question. Expand. CFC, chlorofluorocarbon. I repeat, CFC, chlorofluorocarbons. AQI, air quality index. AQI, air quality index. PAN, peroxyacetyl nitrate. PAN, peroxyacetyl nitrate. 11th question. What is smoke and how it is harmful for us? Smoke plus fog is equal to smoke. Smoke is a type of air pollution caused by tiny particles in the air. ஏர்ல இருக்கிற டைனி பார்ட்டிகல்ஸால காஸ் ஆகிற பொல்யூஷன் தான் இந்த ஸ்மோக். harmful effects. Smoke can make breathing more difficult, especially for people with asthma. It damages crops as well as causes health problems in pets, farm animals and human beings. 12th question. List all the waste that you generate at home, school or during your trips to other place. Could you easily reduce the generation of these waste? Which would be difficult or rather impossible to reduce? இது வந்து ஒரு ஓனா எழுதுற கொஸ்டின், கொஞ்சம் மாடலுக்கு கொடுத்துருக்கேன், இதை பார்த்துக்கோங்க.
கடைசியில இந்த 2 பாயிண்ட் எழுதிருங்க. Yes, we can reduce the generation of daily waste in our life. For example, using jute or cloth bags instead of using plastic bags. E-waste and plastic waste are generally difficult to biodegrade. 13th question. Write notes on the following. A. Eutrophication. When runoff from land containing nutrients reaches water bodies like lakes, it results in dense growth of plant life. This phenomenon is called eutrophication. உரமுள்ள தண்ணீர் லேண்ட்ல இருந்து லேக் போன்ற வாட்டர் பாடிஸுக்கு போகும்போது அங்க டென்ஸ் growth ஆஃப் பிளான்ட் நடக்கும். இந்த பினாமினால தான் யூட்ராபிஃபிகேஷன் சொல்றாங்க. ஆல்கல் ப்ளூம், presence of large amount of nutrients in wastewater causing excessive growth of planktonic algae. தண்ணீர் வேஸ்ட் வாட்டர்ல நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் கூடும்போது அங்க பிளாங்க்டானிக் ஆல்கே எக்ஸசிவா வளரும். இது இத ஆல்கல் ப்ளூம்னு சொல்றாங்க. இது ஒண்ணும் இல்லைங்க, பாசி படறத தான் சொல்றாங்க. 14th question. What effect can fertilizer runoff have on an aquatic ecosystem? The effect when fertilizer runoff occurs on an aquatic ecosystem is eutrophication. அதாவது ஃபெர்டிலைசர் வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோசிஸ்டம்குள்ள போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. யூட்ராபிஃபிகேஷன் தாங்க ஆகும். இந்த முன்னாடியே நம்ம யூட்ராபிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் படிச்சிருப்போம். அந்த டெஃபினிஷனையும் இங்க எழுதிடுங்க. 15th question. How can we control air pollution? Trees are the best for gaseous pollution. Forests act as carbon sink and lung of the planet. Catalytic converters in vehicles help to reduce polluting gases. 16th question. Discuss the role of an individual to reduce environmental pollution. அதாவது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் எந்த ரோல் பிளே பண்ண என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனை குறைக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு ஓன் கொஸ்டின். நான் மாடலுக்கு ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க இதோட உங்க கிரியேட்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணி எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். 17th question. How does recycling help reduce pollution? ரீசைக்ளிங் மூலமா பொல்யூஷனை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க. Recycling prevents the emission of many greenhouse gases, which are the major cause of global warming. Recycling மூலமா greenhouse gas emit ஆறத நம்ம prevent பண்ண முடியும். இந்த greenhouse gases தான் global warmingக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம். Recycling மூலமா water pollutants reduce பண்ணலாம் and எனர்ஜியையும் சேவ் பண்ணலாம். 18th question. Discuss briefly the following. A. Catalytic converter. A catalytic converter is a device that converts toxic gases and pollutants into less toxic pollutants by catalyzing redox reaction. Catalytic converter எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ்லயும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எதுக்குன்னா ஃபியூயல் பர்ன் ஆகும்போது வர்ற ரொம்ப டாக்ஸிசிட்டியான கேஸை லெஸ் டாக்ஸிக்கா மாத்த இந்த கேட்டலிட்டிக் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் ஆகுது. B. Ecosan toilets. Ecological sanitation. Ecosan is a sustainable system for handling human excreta by using dry composting toilets. Human excretaவை ஹேண்டில் பண்ண ஒரு சஸ்டைனபிளான சிஸ்டம் தான் இந்த Ecosan toilets. Ecosan toilets not only reduce wastewater generation but also generate the natural fertilizer. இந்த Ecosan toilets வேஸ்ட் வாட்டர் ஜெனரேஷனை குறைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸையும் உற்பத்தி பண்ணும். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குல்ல. 19th question. What are some solutions to toxic dumping in our oceans? ஓஷன்ஸ்ல டாக்ஸிக் டம்ப் ஆறதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்களே உங்க ஓனா சொல்யூஷன் எழுதலாம். பட் இதுல 2 பாயிண்ட் உங்களுக்கு மாடல் கொடுத்துருக்கேன், இதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Use reusable plastic products, proper dispose of hazardous materials, avoid littering on beach and buying ocean-friendly products. 20th question. Define BOD, biochemical oxygen demand or biological oxygen demand.
BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. ஈஸியான கான்செப்ட். 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்திருக்கோங்க. அதுல பாக்டீரியா மூலமா ஆக்சிடைஸ் பண்றோம். எதுனா ஆர்கானிக் மேட்டர். ஆர்கானிக் மேட்டர்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ், வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும், ஃபெர்டிலைசர்ஸ், அந்த மாதிரி ஆர்கானிக் பார்ட்டிகல்ஸை பாக்டீரியா மூலமா பிரேக் டவுன் பண்றோம். அப்போ அது எவ்வளோ ஆக்சிஜனை அந்த வாட்டர்ல இருந்து எடுக்குது, அதுதான் இந்த பிஓடி. அது ஏன் ஆக்சிஜன் எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம உயிர் வாழ எப்படி ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி வாட்டருக்குள்ளேயும் ஆக்சிஜன் இருக்கணும். ஸோ ஒன்லி ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பாக்டீரியா பண்ணும். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணி பாக்டீரியா லிவ் ஆனாதான் பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும். ஸோ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ரெஃபர்ஸ் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தட் would be consumed. பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன், எவ்வளோ ஆக்சிஜன் கன்சியூம் பண்ணுது இஃப் ஆல் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வேர் ஆக்சிடைஸ்டு பை பாக்டீரியா. எப்போனா 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல இருக்கிற எல்லா ஆர்கானிக் மேட்டரையும் ஆக்சிடைஸ் பண்ண எவ்வளோ ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. புரிஞ்சதுல? 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர்ல இருக்க ஆர்கானிக் மேட்டரை பாக்டீரியா மூலமா பிரேக் டவுன் பண்ண எவ்வளோ ஆக்சிஜன் தேவைப்படுதோ அதுதான் பிஓடின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரொம்ப டிச்சு தண்ணிக்குள்ளலாம் நிறைய ஆர்கானிக் வேஸ்ட் இருக்கும். ஸோ நிறைய பாக்டீரியா வந்து பிரேக் டவுன் பண்ண வேணும். அப்போனா நிறைய பாக்டீரியானா நிறைய ஆக்சிஜன் வேணும். அப்போ வந்து அதுக்குள்ள கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் தான் இருக்கும். ஸோ டிமாண்ட், பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுருது. பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட், ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுது. ஸோ இதுதான் பிஓடின்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்று ஒரு 3 டைம் நல்லா பாருங்க, ஈஸியான கான்செப்ட். இதுல இருக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படியே எழுதுங்க. 21st question. What is referred to as biomagnification? When non-degradable substances enter the food chain, they do not get metabolized or broken down or expelled and instead get transferred up to the trophic levels of the food chain. During this process, they show an increase in concentration, which is referred to as biomagnification. இந்த biomagnification அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு நான் டிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ், ஒரு மக்காத பொருள் ஃபுட் செயினுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா அது மக்கி போகாதுல, ஸோ மெட்டபாலைஸ் ஆகாது, புரோக்கன் டவுனும் ஆகாது. ஆனா டிரான்ஸ்ஃபர் டு ட்ராபிக் லெவல், ஃபுட் செயினோட ட்ராபிக் லெவலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். ஸோ இது மக்காம இருக்கனால இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். இதுதான் பயோமேக்னிஃபிகேஷன் சொல்றாங்க. 22nd question. What are the effects of noise pollution? Increased stress and tension, nervousness, irritability, anxiety, depression and panic attacks, peptic ulcer, severe headache, memory loss, firecrackers, frighten animals, birds are often affected by increased air traffic. இதுல இருக்க எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வைக்க முடிஞ்சதுன்னா ஞாபகம் வச்சிருங்க. முக்காவாசி பாயிண்ட்ஸை ஈஸியா ஞாபகம் வச்சு ஓனா எழுதிடுங்க. தேங்க்யூ.